हसन के होठों पे जब नात नबी होगी, हसन के होठों पे जब नात नबी होगी। अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे। अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, उस्मान अली होंगे। दरबार रिसालत की कैसी ओ घड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नात नबी होगी। आका है कमर लेकिन अस्हाब सितारे, आका है कमर लेकिन अस्हाब सितारे, अस्हाब सितारे। उस चांद की हर जानिब तारों की लड़ी होगी, उस चांद की हर जानिब तारों की लड़ी होगी। दरबार रिसालत की कैसी ओ घड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नात नबी होगी। जाएंगे मदीने हम, ले जाएगा जब अल्लाह, जाएंगे मदीने हम, ले जाएगा जब अल्लाह, ले जाएगा जब अल्लाह। दिल सजदे गुनाह होगा, आँखों में जारी होगी। दिल सजदे गुनाह होगा, आँखों में जारी होगी। दरबार रिसालत की कैसी ओ घड़ी होगी। आका है कमर लेकिन अस्हाब सितारे, आका है कमर लेकिन अस्हाब सितारे, अस्हाब सितारे। दरबार रिसालत की कैसी ओ घड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नात नबी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একের পর এক প্রতিযোগীরা উঠছে, তার দক্ষতা যোগ্যতা আপনাদের সম্মুখে কখনো বাংলাতে, কখনো উর্দুতে, কখনো প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আপনাদের সম্মুখে একের পর এক প্রোগ্রাম দেখিয়ে যাচ্ছে। এর পূর্বে আপনারা অনেক বক্তব্য শুনেছেন, উর্দুতে, বাংলাতে, নানা ভাষায় আপনারা বক্তব্য শুনেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, দিনিয়াতের মাধ্যমে আজকে হাবিব মল্লিক আপনাদের সম্মুখে ইংলিশে বক্তব্য দিবে, ইংরেজিতে বক্তব্য দিবে। আপনারা মনোযোগ সহকারে অন্তর দিয়ে আপনারা বক্তব্য শুনুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বা'দ। Hadith, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in the sight of Allah, some people are regarded as special member of the household. The Sahaba radiyallahu ta'ala anhum
Asked, who are these people of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Replied, they are these people of Quran. Yes, they are these people of Allah, His special ones. The Quran is the speech of Allah. Reciting the Quran places satisfy the heart, each a means of Allah. Special mercy and wives of the heart, each a means of Allah. Those people His special and beloved servant, who are ingredient in learning and teaching the Quran, Allah gives them special attention and grant from them countless reward. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাবিব মল্লিক দাঁড়িয়ে যাও। বক্তব্য দিচ্ছিল নবীজির প্রিয় সাহাবী, নবীজিকে কত ভালোবাসতেন সেটাও ইংলিশে বলছিল, যদিও আমরা বুঝতে পারছি, আর ইংলিশে তার ভাষা ছিল। হাবিব মল্লিক বক্তব্যে কখন পড়তে আসো তুমি? 4টা থেকে 5টা। মাশাআল্লাহ, 1 ঘন্টা পড়ো। এই বক্তব্যে শিখেছো? হ্যাঁ, খুব ভালো। কে আসছে এখানে? তোমার আব্বাজি আসছে? না, কে আসছে? মা। মা আসছে, ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো বক্তব্য দিয়েছো, অশেষ ধন্যবাদ। বক্তব্যের পক্ষ থেকে তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া থাকলো। ঠিক আছে, সালাম দাও বাবু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, ইংলিশে বক্তব্য হওয়ার পরে এখন দিনিয়াতের আরেকজন ছাত্র আপনাদের সম্মুখে উর্দুতে তার মূল্যবান বক্তব্য পরিবেশন করবে। ইব্রাহিম, শেখ ইব্রাহিম উর্দুতে বক্তব্য দেবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमाल किए हैं, हम उनको ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, ये उनमें हमेशा हमेशा रहेगी। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया वो जन्नत में दाखिल होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे से मुतालिक जो बातें बताई हैं उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। अकीदा एक बुनियादी चीज़ है, जिसका अकीदा दुरुस्त होगा वो मुसलमान कहलाएगा, उसका नेक अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, और ऐसे ही लोग जन्नत में जाएंगे। इसीलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि अपना अकीदा दुरुस्त करें, दिल से उन बातों पर ईमान लाएं और ज़ुबान से उनका इकरार करें। अल्लाह ताला हम सबों की अकीदा दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর বক্তব্য দিয়েছো। এর পূর্বেও কয়েকবার তুমি দিনিয়াতের প্রোগ্রামে, জলসাতে অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম তুমি দেখিয়েছিলে। ইব্রাহিম, নামাজ পড়ো? जी हाँ, নামাজ পড়ো। মাশাআল্লাহ, কত নম্বর কিতাব পড়ছো? 03। 3 নম্বর কিতাব। পরীক্ষা ভালো হয়েছে? जी हाँ, স্কুলের स्कूल है, টিউশন পড়তে বসো? हैं। মাশাআল্লাহ, যাক, খুব ভালো। তুমি একদম প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, তোমরা একদম শুরু লগ্ন থেকে তোমরা দিনিয়াতে পড়ছো, কখনো উর্দুতে, কখনো বাংলাতে, কখনো ইংলিশ, নানা ভাষায় দিনিয়াতের ছাত্ররা আপনাদের সম্মুখে তাদের যা প্রোগ্রাম আছে উপস্থাপনা করছে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তোমার জন্য দোয়া থাকলো, আরো তুমি বড় হও, ভালো হও। যে তাওহীদ আকাইদের কথা বলেছো, সেই রকম আমাকে, তোমাকে, আমার পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, আমার সাথীদের
ভাইদের বোনেদের সবাইকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের উপর 100% মজবুত ভাবে ঈমান রাখার আল্লাহ তৌফিক দান করুন। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপরে বক্তব্য যে দেবে শেখ আশরাফুল, নম্বর 1 হয়েছিল ইংলিশে উর্দুতে, এবার আপনাদের সম্মুখে বাংলা ভাষায় বক্তব্য দিবে আশরাফুল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত প্রাপ্তি। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। মক্কার নিকটে হিরা নামে একটি পাহাড় ছিল। পাহাড়ে একটি গোয়া ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাতু পানি নিয়ে উক্ত গায়েতেন। এই নির্জনে কয়েকদিন যাবৎ সেখানে আল্লাহর ইবাদত করতেন, মানুষের কল্যাণ কৌশলাদি নিয়ে ভাবতেন, পাপাচার দমন ও কল্যাণ প্রচার প্রচারে পন্থা সৃজন করতেন। খাদ্য দ্রব্যাদি শেষ হয়ে গেলে বাড়িতে আসতেন এবং প্রয়োজনে খাবার নিয়ে পুনরায় ফিরে যেতেন। 40 বছর বয়সে হিরা গুহা অবস্থানকালে আল্লাহর দূত হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম আল্লাহর বার্তা নিয়ে হাজির হলেন, যাকে ওহী বলে। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলেন যে আপনি আল্লাহর রাসূল। উত্তরে বললেন যে পড়ুন। সেই যুগে আরবের লেখাপড়ার প্রচলন কিঞ্চিত ছিল, সেই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখাপড়া জানতেন না। তিনি বললেন আমি পড়তে জানি না। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম তাকে বুকে জড়িয়ে চেপে ধরে বললেন পড়ুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ভাই আমি পড়তে জানি না। এভাবে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম 3 বার চাপ দিলেন এবং ছেড়ে দিলেন এবং প্রতিবারই একথা বলতেন যে পড়ুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারই বলতেন যে আমি পড়তে জানি না। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন যে পড়ুন, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। উক্ত হয়ে অবতীর্ণ হতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঝিলাতে দায়িত্ব এসে পড়ল এবং তিনি ভয় ও তারপরে শিউরে উঠলেন। এটি বাস্তব যে যুগ যুগ থেকে পথভ্রষ্ট লেখাদের হেদায়েতের দিশা দেখানো এবং সুতোর মূর্তি পূজারীদের আল্লাহ প্রকৃত বান্ধবরূপে গড়ে তোলা কোনো সংস্কার ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ভীত হয়ে বাড়িতে ফিরলেন এবং নিজে অতিশয় মঙ্গলকামী স্ত্রীকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন যে আপনি ভয় পাবেন না, আল্লাহ তাআলা আপনার ধ্বংস করবেন না। আপনি নেক কাজ করেন, সদকা করেন, গরীবদের সাহায্য করেন, এতিম ও বিধবাদের সহযোগিতা করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন, পৌঁছে বোঝা হাল্লা করেন, গরীব দুঃখীদের আশ্রয় দান করেন। আপনি কেন ভয় করছেন? ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। একদম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল সে হেরার নাম হলো গারে হেরা। সেই হেরাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। আল্লাহ তাআলার ওহী ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তুমি তোমার প্রভুর নাম নিয়ে পড়ো, যিনি উভয় জগতের মালিক। মোহতারাম সামিঈন, কোরআনে পাকের সর্বপ্রথম গারে হেরাতে 5 আয়াত নাজিল হয়, অবতীর্ণ হয়। রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াবেন, রাস্তাটা ছেড়ে দাঁড়াবেন, রাস্তা জাম হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াবেন, গাড়ি ঘোড়া যেতে অসুবিধা হচ্ছে। তারপরে কোরআনের পাকের আস্তে আস্তে কোরআন নাজিল হতে থাকে। সেই বক্তব্য আমাদের আশরাফুল বাবু তার মূল্যবান কথাতে পরিবেশন আপনাদের সম্মুখে করছিল যে কোরআনের সর্বপ্রথম আয়াত ইকরা, পড়ো। কার নাম নিয়ে পড়া হবে? আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে পড়া হবে। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হাদিসের মধ্যে যে প্রতিটি কাজ শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করা হয়। প্রতিটি পবিত্র অবস্থায় যে কাজ করা হবে আর দ্বীনি কাজ যখন শুরু করা হবে আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে শুরু করা হবে। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো বক্তব্য দিয়েছো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, সাথীদের উদ্দেশ্যে আবেদন, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, সম্ভবত রাস্তা জাম হচ্ছে। যে সমস্ত ভলেন্টিয়ার সাথীরা আছেন, স্বেচ্ছাসেবক, এই জিয়া বাবু, জানা বাবু, আপনারা এই সাথীদেরকে বসার জায়গা করে দিন। ভালো জায়গা আছে, আপনারা বসে যান। দাঁড়িয়ে থাকছেন কিরম খারাপ দেখাচ্ছে। আর এ তো লং টাইমের প্রোগ্রাম, এ তো রাত 9টা পর্যন্ত আমরা এই প্রোগ্রাম সেরে দিব। তারপরে
বাইরে থেকে যিনি আগত মেহমান জনাব মাওলানা তৈয়ব সাহেব উনি এসেছেন, ওনার মূল্যবান বক্তব্য হবে, মুফতি সাহেব আসবেন। তাই সাথীদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আপনারা সামনের দিকে চলে আসুন। ভাই অনুরোধ, প্লিজ আপনারা সামনের দিকে এসে বসে যান। যে এরকম মায়েদের চেয়ার করেছেন, ভাইদেরও চেয়ার করে দিলে ভালো হতো। বসতে চাচ্ছে না ঠান্ডায়। যাই হোক, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, নেক্সট বছর থেকে এই বিষয় খেয়াল রাখবো। ভাই সামনে বসে যাও। এ বাবু সামনে বসো, সামনে বসে যাও সবাই। ভাই আপনারাও বসে যান, বসে যান, কেউ যাবেন না। দেখুন আলহামদুলিল্লাহ, অন্তর খুশি হয়ে যাবে। খুব ভালো আপনাদের ছেলে মেয়েরা প্রোগ্রাম দেখাচ্ছে, খুবই খুশি হবেন আপনারা। বসে দেখুন, মন দিয়ে দেখুন, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগবে। জি, মাইক্রোফোন সবাই চেঞ্জ করবে, ঠিক আছে? নাত পরিবেশন করো, হামদ হামদ পরিবেশন করো। हम छंद आकारे अल्लाह ताला प्रशंसा कराके हम बोले हमद। आओ आओ सर को झुकाए, गीत खुदा की हमद के गाए, जिसने इस दुनिया को बनाया और हमें फिर इसने बसाया, जिसने पानी और हमारी, जिसने हमारी आग जला दी, जिसने बनाए चांद सितारे, फूल खिलाए प्यारे प्यारे, जिसने हमें ईमान दिया है, हम पे बड़ा एहसान किया है। फिक्र है कुछ ना किसी का गम है, हम पे खुदा ही का एक करम है। जल्ला जलालहू, जल्ला जलालहू, जल्ला जलालहू। তোমাদেরকে যে এবিসি পড়ানো হয় স্কুলে, যে এবিসি পড়ো, সেই এবিসি কবিতা বলো। এবিসি ভবিষ্যতে আমি ভবানী ধ্যান করেছি, DEF পড়ালেখা আর করতে পারবো না। GHI JKL MNO PQR STU VWX YRZ। প্রত্যেক মুসলমান নারী ও পুরুষের উপর প্রতিদিন কত ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা ফরজ? ফজরের নামাজ ছেড়ে দিলে কি করতে হয়? ফজরের নামাজ ছেড়ে দিলে, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ ছেড়ে তার শরীরে উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যাবে। জোহরের নামাজ, যে ব্যক্তি জোহরের নামাজ ছেড়ে দিবে তার রুজি বরকত কমে যাবে। নামাজ, যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ছেড়ে দিবে তার শরীরের শক্তি কমে যাবে। মাগরিবের নামাজ, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ ছেড়ে দিবে তার সন্তানাদি কোনো উপকারে আসবে না। ইশার নামাজ, যে ব্যক্তি ঈশার নামাজ ছেড়ে দিবে তার নিদ্রি পরিস্থিতি নষ্ট হয়ে যাবে। বলো। ফজরের নামাজ, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ ছেড়ে দিবে তার চেহারা উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যাবে। জোহরের নামাজ, যে ব্যক্তি জোহরের নামাজ ছেড়ে দিবে তার উজ্জ্বলতা নষ্ট হবে। আসরের নামাজ, আসরের নামাজ ছেড়ে তার শরীরের শক্তি কমে যাবে। মাগরিবের নামাজ, মাগরিবের নামাজ ছেড়ে দেবে তার সন্তান আদি কোনো উপকারে আসবে না। তুমি ধর্মসূত্রে কে? আমি মুসলমান। তোমার ধর্ম কি? সবার বড় কে? সবার বড় আল্লাহ। আমাদেরকে এবং সমগ্র জগৎকে কে সৃষ্টি করেছেন? আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন।
আমরা কার ইবাদত করি? আমরা আল্লাহর ইবাদত করি। মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদত কিভাবে করে? নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, ভালো ভালো কাজ করে। চন্দ্র সূর্য কে উদিত করেন? চন্দ্র সূর্য আল্লাহ তাআলা উদিত করেন। আমাদেরকে কে রিজিক দান করেন? আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা রিজিক দান করেন। আমাদের নবীর নাম কি? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার নাম কি? আব্দুল্লাহ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতার নাম কি? বিবি আমিনা। দোয়া কে শোনেন? দোয়া আল্লাহ তাআলা। কুরআন কার কিতাব? কুরআন আল্লাহ তাআলার কিতাব। সর্বপ্রথম নবী কে? সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম। সর্বশেষ নবী কে? সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তুমি বলো, একের আরবি কি? ওয়াহিদ, দুই, ইসনান, তিন, সালাসা, চার, আরবা, পাঁচ, পাঁচ, খামসা, ছয়, সিত্তা, সাত। সালাসা, সাবা, বাপের আরবি কি? আবুন, মায়ের আরবি? মুন, দাদার আরবি? জাদুন, দাদির আরবি? জাদাতুন, ভাইয়ের আরবি? আকুন, বোনের আরবি? উকুন, আলিফ সে, আল্লাহ, বা সে, বাটা, পা সে, বাকি, আলিফ সে, আল্লাহ, বা সে, বান্দা, পা সে, বাকি, তা সে, তওবা, তা সে, রবি, সা সে, সাবা, জিম সে, জুমা, চা সে, চার, হা সে, হাদার, খ সে, খুদা, দাল সে, দারুন, ডাল সে, জালিন, জাল সে, জিকির, র সে, রাজা, রা সে, ওয়াহাব, জা সে, ইয়ারা, সিন সে, সালাম, শিন সে, শুকুর, সাদ সে, সুরাত, জদ সে, জয়ীব, ত সে, তুফান, জ সে, জোহর, আইন সে, ইলিম, গাইন সে, গম, ফা সে, ফজর, কফ সে, কুরআন, কাফ সে, কালিমা, গাফ সে, গুনাহ, লাম সে, লিবাস, মিম সে, হিম্মত, নুন সে, নামাজ, ওয়াও সে, ওযু, হা সে, ইমান, ইয়া সে। ইয়াতীম, তো তোমরা যে খুব ভালো বলেছো, কি দিবে? তোমরা ভালো বলেছো না খারাপ বলেছো? কি বলবে? ভালো বলেছো না খারাপ বলেছো? ইনশাআল্লাহ ভালো বলেছি। ভালো বলেছো। তো আমাদেরকে কি দিবে? না আমরা দেব? দুয়া, মাশাআল্লাহ। দুয়া, আর আমাদের কাছ থেকে কি নিবে? টাকা নিবে না দোয়া নিবে? দুয়া, দোয়া নেবে, টাকা নিবে না। মাশাআল্লাহ, আমাদের শিক্ষার্থী এতটুকু ছেলে এবং মেয়ে, এরা 24 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা পড়তে আসে। দিনের অনেক মৌলিক জ্ঞান এরা শিখেছে। 3টি সাবজেক্ট এদেরকে দেওয়া হয়েছিল। খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন দেখিয়েছে। সেই পারপাসে আমাদের সাফিউল্লাহ ভাই আছেন, ওনার কাছ থেকে মতামত কিছু জেনে নেব যে দীর্ঘ সময় ধরে এই মসজিদে মক্তব চলছে আপনাদের এলাকায়, আপনাদের তত্ত্বাবধানে। আর ছেলেমেয়েরা কি শিখেছে না শিখেছে এই বিষয় নিয়ে সাফিউল্লাহ ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা 2 মিনিটের, সাফিউল্লাহ ভাই 2 মিনিটের মতামত আপনার কাছ থেকে আমরা জেনে নেব যে আমাদের ছোট ছোট স্নেহের ছাত্র এবং ছাত্রীরা সুন্দরভাবে কি বলেছে না বলেছে সেই বিষয় নিয়ে আপনার কিছু আলোকপাত করুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইনশাআল্লাহ আমাদের কুরালবাগ দিনিয়াত মাদ্রাসার ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যে যে শিক্ষাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমি অনুরোধ করব গ্রামে যেসব বাড়িতে এখন এই ধরনের ছোট ছোট শিশু বাচ্চা আছে, আপনারা দয়া করে মাদ্রাসায় পাঠান। আমাদের এই যে মুসলমান ধর্মের একটা মর্যাদা বাড়ছে, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন। এইসব বাচ্চা ভবিষ্যতে আমাদেরকে আলোয় নিয়ে যাবে, এরাই হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, সাফিউল্লাহ ভাই ওনার মতামত কিছু বলেছেন। তোমরা খুব ভালো প্রোগ্রাম দেখিয়েছো। মক্তবের পক্ষ থেকে
দোয়া থাকবে, তার সাথে সাথে তোমাদের চকলেটও থাকবে। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ? সবাই খুশি? সবাই খুশি হয়েছো? সবাই খুশি? হ্যাঁ চকলেট দাও। ঠিক আছে ঠিক আছে, যাও সবাই। খুব সুন্দর। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যাও মা, তোমরা চুপচাপ করে বসে থাকবে। তোমাদের বাৎসরিক যে পরীক্ষা হয়েছে তার উপহার তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এখন 4টি ভাষায়, এর পূর্বেও কয়েকবার আপনারা দেখেছেন যে আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংলিশ 4টি ভাষায় এরা একটি সূরা তিলাওয়াত করবে। তার 4টি ভাষায় ওরা অনুবাদ আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করবে। আলহামদুলিল্লাহ, শুধু আরবি নিয়ে থাকলে হবে না, শুধু জেনারেল শিক্ষা নিয়ে থাকলে হবে না। জনাব মুফতি ইহিয়া সাহেব, যিনি আমাদের স্বনামধন্য আমাদের শিক্ষক, উনি কেশপুরের বক্তব্যতে বলেছিলেন, কেশপুরে ওনার জলসা ছিল, আমি গেছিলাম, যে শুধু বাংলা নিয়ে থাকলে জীবন ধন্য হবে না, আর শুধু আরবি নিয়ে থাকলে দুনিয়া ধন্য হবে না। 2 রকমের শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন। দুনিয়া তালিমও প্রয়োজন আর দ্বীনি তালিমও প্রয়োজন। দুনিয়াতে থাকার জন্য মরণের আগে পর্যন্ত জেনারেল শিক্ষার খুবই দরকার, অত্যন্ত জরুরি দরকার। আর মরার পূর্বে আমাদের এই দ্বীনি শিক্ষাও খুব আমাদের প্রয়োজন। তাই আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের যা সময় কেটে গেছে, আমাদের নতুন সন্ততি ছেলে এবং মেয়েরা যারা দিন থেকে, কোরআন থেকে, হাদিস থেকে দূর আছে, গার্জেনদের কাছে অনুরোধ করব, আপনাদেরকে বলবো না যে আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে মক্তবে ভর্তি করান। আপনাদের বিবেক, আপনাদের বুদ্ধি, আপনাদের মাথা বলবে যে ছেলে মেয়েরা পড়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে ওদেরকেও দ্বীন শিখান, কোরআন শিখান, আল্লাহ এবং তার রাসূলের শিক্ষা শিখান। আর আরেকটি অনুরোধ থাকবে, কোন ছেলে কোন মেয়ে, আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখছি কুরাল বাড়ে অনেক ছেলেদের গোপ দাড়ি মোজ বেরিয়ে গেছে, তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ ওরা মক্তবে পড়ছে। গর্বের কথা, ভগবানপুরের মধ্যে সব থেকে বেশি বড় বড় ছেলেরা কুরালবাড় পুরাতন মসজিদে পড়ে। আমাদের দুঃখের বিষয়, আমরাও মক্তব চালাই, অনেক জায়গায় যাই, দুঃখের বিষয় যে আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন এদের বয়স 11-12 হয়ে যায়, ক্লাস 6-7 পড়াশোনা করে, তারপর থেকে আমরা টুট মারতে, ছোট ছোট 6 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি চুল মারতে ওদেরকে লাগিয়ে দেয়, মেয়েদেরকে চুল খুলতে লাগিয়ে দেয়। গার্জেনদের কাছে অনুরোধ থাকবে, ছেলে মেয়েদেরকে বাড়ির কাজ করা, পড়তে শেখান, বুক কিনে দিন, কলম কিনে দিন, খাতা কিনে দিন। আর মোবাইল ওদের হাতে দেওয়া যাবে না, আর হারাম কাজ, চুলের কাজ ওদের হাতে দেওয়া যাবে না। অনুরোধ থাকবে, কোন ছেলে এবং মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস না করে বাপ মাদের কর্তব্য হবে, জিম্মেদারি হবে যে ওদেরকে যেমন বিয়ে যেমন না দেয়। এমনি একটা সময় আসবে, একটা বিল পাস হয়েছে, ওটা এখন লাগু হয়নি, আপনাদের আমাদের সবার সম্মুখে আসবে। কোন ভারতবর্ষের মধ্যে কোন হিন্দু, কোন মুসলমান ছেলে মেয়েরা উচ্চ মাধ্যমিক পাস না করলে সে এখানে সিটিজেনশিপ মানে এখানকার নাগরিকত্ব সে পাবে না। একটা সময় আসবে, তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, ছেলে মেয়েদেরকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ান। এই সামান্য টাকার জন্য আপনারা ছেলে মেয়েদেরকে চুল মারতে, কাঁটা মারতে, চুল খুলতে আপনারা পাঠিয়ে দেন। অনুরোধ থাকবে, জেনারেল শিক্ষা ওদেরকে শিখাতে হবে, দ্বীনি শিক্ষাও শিখাতে হবে, তখন সমাজ আমাদের ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমরা পাবো। আমাদের শিক্ষার্থী 4 জন দাঁড়িয়ে আছে, আপনাদের সম্মুখে আরবি, ইংলিশ, উর্দু, বাংলা 4টি ভাষায় ওরা আপনাদের সম্মুখে প্রোগ্রাম পরিবেশন করবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। In the name of Allah, most gracious, most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शुरू करছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস।
seek refuge with the Lord of mankind. कहो मैं पानहा मांगती हूँ इंसानों के रब की। बोलो আমি আশ্রয় নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের। मालिकिन नास, the king of mankind, इंसानों के बादशाह की। যিনি মানব মণ্ডলীর বাদশা। इलाहिन नास, the god of mankind, इंसानों के माबूद की। যিনি মানব মণ্ডলীর প্রকৃত মাবুদ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, from the evil of the express who returns over and over again, सर से वसवासा डालने वाला के जो बार बार पलट कर आता है। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণ দাতা অনিষ্ট হতে। अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, who express into the hearts of mankind, जो वसवासा डालता है इंसानों के दिलों में। যে লোকেদের অন্তরে কুমন্ত্রণা উদ্রেক করে। मिनल जिन्नति वन नास, from among jinn and of mankind, ओह जिन्नत में से हो खवार इंसानों में से। জিনদের মধ্যে হতে অথবা মানুষের মধ্যে হতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দাঁড়িয়ে যাও। আরবিতে যে সূরা নাস তেলাওয়াত করছিলে তোমার নাম তোমার আব্বুজির নাম বলে দাও। তোমার নাম কি? নাগমা খাতুন। জোর করে বলো কি নাম? নাগমা খাতুন। আব্বুজির নাম? শেখ আমিরুল। বক্তব্য প্রতিদিন পড়তে আসো? জি প্রতিদিন। তোমার নাম? নার্গিসা খাতুন। আব্বুজির নাম? শেখ সমাজ। বাড়িতে দস্তরখান বিছিয়ে খাও? হ্যাঁ। তোমার নাম? নাসিমা খাতুন। আব্বুর নাম? শেখ নজরুল। বক্তব্যে যে পড়তে আসো মসজিদে ঢোকার সাথে সাথে সালাম দাও? হ্যাঁ। তোমার নাম? সুহানা খাতুন। সোহানা। আব্বুজির নাম? শেখ রবিউল। প্রতিদিন বক্তব্যে পড়তে আসো? হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ। কে আসছে এখানে? তোমার চারজন বলো। তোমাদের এই জলসা শোনার জন্য এত কষ্ট করে তোমরা সূরা নাস তেলাওয়াত করলে, ইংলিশে একজন বললো, উর্দুতে, বাংলায়, তোমাদের এই এখানে তোমাদের কে কে এসেছে? আব্বা এসেছে না মা এসেছে? তোমার কে এসেছে তুমি বলো? মা। মা। তোমার? মা। তোমার? মা। আব্বু আসেনি? তোমার? মা। আব্বা আসেনি? আব্বা তো চুল নিয়ে ব্যস্ত আর তাস নিয়ে ব্যস্ত, আসবে কি করে বলো? चूल लेके एकदम व्यस्त भगवानपुर का आदमी। तो बाप को भी आना चाहिए ना। बेटी प्रोग्राम दिखाएगी, जलसा दिखाएगी, बाप नहीं आएगा? हैं? माशाल्लाह, खूब भला। तुम लोग के लिए मेरे लोग की तरफ से दुआ रही, अल्लाह तुम लोग का आरो बड़ा करो। माँ फातिमा का अल्लाह दर्जा दो। तुम लोग के जरिए से अल्लाह दीन का काम लो। तुम लोग मुबल्लिगा, तुम लोग मुअल्लिमा, तुम लोग आलिमा बनोगे, कौम के लिए, समाज के लिए काम करोगे। ठीक है इंशाल्लाह। हम लोग का दुआ रईस, तुम्हारा अब्बा माँ को भी अल्लाह दीनदार बना। अल्लाह तुम लोग के जरिए से तुम लोग का अब्बा माँ का रोजी रोजगार में, घर में बरकत दो। रोजी रोजगार में अल्लाह बरकत दो, घर में शांति दो। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। ठीक है। এখন বাংলায় বক্তব্য দিবে সোহানা খাতুন। इंग्लिशे बक्तव्य दिबे सोहाना खातून। अस्सलामु अलैकुम व रहमत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. As for those who believe and do good deeds, they are the people of the Jannah, wherein they will reside forever. Aqidah belief is the most important and fundamental aspect of Islam. The foundation of being a true Muslim is based on correct belief
Correct belief leads a person to Jannat, and there is great danger of being led astray due to weakness in belief. In fact, this is my even led a person to shirk and disbelief, which is the greatest of all the major sins. Therefore, it is necessary for every Muslim to learn the country, believe it with the heart, so that he is protected from Jahannam and his intellect to Jannat. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. মাশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, দেখে ভালো লাগছে। রায় কি আপনাদের? এ বাবু বসে যাও, তোমরা বসে যাও, বসো ওখানে গিয়ে বসো, ঠান্ডা লাগবে এখানে না, হলুদ রঙের পেপারে গিয়ে বসো। কি গো জনি বাবু, ভালো লাগছে? হ্যাঁ, কাওয়ালি হলে নাচলে পকেট থেকে হাজার হাজার টাকা আমাদের বেরিয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, দুঃখের বিষয় মাশাআল্লাহ, বলার সঙ্গে সঙ্গে মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খায়রা। মা ধরো, ডান হাতে ধরো, খুব সুন্দর। তুমি সোহানা তোমার নাম? মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর ইংলিশে তুমি বক্তব্য দিচ্ছ। নেক্সট জেনারেশন আমরা পাবো যারা বাংলাতেও বক্তব্য দিবে, ইংলিশেও দিবে, আরবি ভাষাতেও দিবে, আর উর্দুতেও দিবে। সোহানা, তোমার আব্বুজি আসছে? কে এসেছে তোমার? মা। মা এসেছে, মাশাআল্লাহ। জি, আমাদের অতিথি আছেন, এই ইংলিশে যে বক্তব্য দিয়েছে সোহানা, সেই বিষয় নিয়ে আমাদের বাবুর কাছ থেকে জেনে নেব যে আলহামদুলিল্লাহ অত ভালো আমরা ইংলিশ বলতেও পারিনি বা পড়াশোনা আমরা করিনি, গরিব জীবনে আমরা করিনি, কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়ে, আমাদের সমাজের কওমের ছেলে মেয়েদেরকে আলহামদুলিল্লাহ দিনিয়াতের মাধ্যমে এরা স্কুলেও পড়ে, টিউশনও পড়ে, তার সাথে সাথে ইংলিশে একের পর এক বক্তব্য এরা পরিবেশন করে। সেই বিষয় নিয়ে বাবুর কাছ থেকে আমরা জেনে নেব যে দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা এই প্রোগ্রাম দেখছেন, আর আমাদের শিক্ষার্থী ছাত্রী সোহানা খাতুন আপনার সম্মুখে, জি সামনে আইয়ে, সামনে আইয়ে, সামনে সামনে আইয়ে, বাংলায় বলে দিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, এই প্রোগ্রাম খুব ভালোই হচ্ছে এবং আশা করি আমাদের গ্রামের ছেলেপুলে যদি এটাতে আরো সহযোগ দেয় এবং এতে পড়াশোনা করে, আমার মনে হয় এতে আরো খুব উন্নতি এবং ভালো হবে। এদিকে আমাদের প্রত্যেক গার্ডিয়ানদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে দুনিয়াতে যে মুক্তাব আমাদের কোরালবাড়ে শুরু হয়েছে, ওই অত্যন্ত এবং জরুরি আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য। এতে বাংলা এবং ইংরেজি, উর্দু সমস্ত ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়। এটা কোনো অংশে কম নয়। এটাকে ফলো করে যদি ফলো করা হয় এবং উচ্চশিক্ষায় ও শিক্ষিত হতে পারে। মাশাআল্লাহ। তারুদ্দি বাবু, আপনি তো পুলিশ, আর হলদিয়াতে সম্ভবত আপনার ডিউটি। হ্যাঁ, হলদিয়াতে। জি, আপনি প্রোগ্রাম দেখে ভালো লাগছে তো? আলহামদুলিল্লাহ। জি, আপনার এই এলাকায় বাড়ি, আপনার কাছে আমরা কিছুই চাইবো না, না টাকা না খাওয়া, দোয়া চাইবো, সহযোগিতা আপনার চাইবো। ইনশাআল্লাহ আপনি সাথ দেবেন ইনশাআল্লাহ, আর সহযোগিতা করবেন এই বক্তব্যের। আলহামদুলিল্লাহ, দোয়ার আশাবাদী। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আরো আমাদেরকে উৎসাহ দিন, আমরা আগে যেমন বক্তব্যকে নিয়ে যেতে পারি, আরো ভালো ভালো আমরা যেমন প্রোগ্রাম আপনাদের সম্মুখে আমাদের ছেলেমেয়েরা দেখাতে পারে, আপনার কাছে আশাবাদী। আরো ভালো হবে এতে যদি আমাদের গার্ডিয়ানরা যোগদান করেন, আমাদের প্রোগ্রামগুলো আরো সুন্দর এবং স্বচ্ছ হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মাশাআল্লাহ। জি সোহানা মা, তুমি চলে যাও, আব্বা মাকেও খাওয়াবে 500 টাকা, শিক্ষককেও খাওয়াবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর মাঝে সাঝে বক্তব্যের তোমার যে ছাত্র ছাত্রীরা আছে ওদেরকেও খাওয়াবে, ঠিক আছে মা? সালাম দাও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাংলায় বক্তব্য
জি, বক্তব্যের এখন সময় চলছে। ফরিজ মল্লিক বাংলায় বক্তব্য দিবে আপনাদের সম্মুখে। এর পূর্বে আপনারা বাংলাতেও শুনেছিলেন আর উর্দুতে, ইংলিশে, এখন বাংলায় বক্তব্য দিবে ফরিজ মল্লিক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হলো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুদের হাবশা হিজরত এবং জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণ। কাফেররা এক নাগারে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিল, বিভিন্ন প্রকারে নির্যাতন করতে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে সাথে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুদের কষ্টের সম্মুখীন হতে হলো। পরিস্থিতি যখন চরম শিখরে পৌঁছে গেল, কুরআন তেলাওয়াত করা, আল্লাহর ইবাদত করা, দিনের উপর চড়া, অন্যদেরকে দিনের দাওয়াত দেওয়া সবকিছু অসম্ভব হয়ে পড়লো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুসলমানদেরকে বললেন, প্রিয় সাথী, তোমরা দিনের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছো, এখন যার ইচ্ছা হবে সে হাবশা দেশে চলে যেতে পারে। হাবশার বাদশা নাজ্জাশী নেক প্রকৃতির মানুষ, সেখানে কোনো বাধা বিপত্তি নেই, স্বাধীনভাবে দিনের ওপর আমল করতে পারবে, দিন প্রচারেরও সুযোগ পাবে। সুতরাং অনেক মুসলমান বাড়ি ঘর ছেড়ে হাবশায় চলে গেলেন। কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করলেন, দিনের খাতিরে ভিন দেশে চলে গেলেন। একেই হিজরত বলে। কিন্তু কাফেররা এখনো শান্তিতে থাকতে দিল না, পিছে পিছে হাবশায় চলে গেল। নাজ্জাশীর বাদশা দরবারে নালিশ করলো, মুসলমানদেরকে দরবারে হাজির করা হলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সহোদর হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি নাজ্জাশী বাদশার দরবারে একটি চমৎকার ভাষণ দিয়েছিলেন। জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, মহামান্য বাদশা, আমরা মূর্খ ছিলাম, অজ্ঞ ছিলাম, মূর্তি পূজা করতাম, মৃত জন্তুর মাংস খেতাম, অসৎ কাজ করতাম, পরস্পরে লড়াই ঝগড়া করতাম, ধনীরা গরিবের ওপর অত্যাচার করত, আমরা না মেহমানদের সমাদর করতাম আর না পাড়া প্রতিবেশীর সাথে সৎ ব্যবহার করতাম, ভাই ভাইয়ের সাথে কলহ বিবাদ করত, শক্তিশালী দুর্বলদের কষ্ট দিত। আমাদের ওপর আল্লাহর দয়া হলো, আমাদের মধ্যে হতে একজন রাসূলকে প্রেরণ করলেন। আমরা সবাই তাকে জানতাম, তিনি অতি নেক ছিলেন, তিনি সহজ সরল রাস্তায় দেখেছেন। তিনি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে আমরা যেন মূর্তি পূজা পরিহার করি, আল্লাহর উপাসনা করি, সত্য বলি, অঙ্গীকার পূর্ণ করি, অসৎ কাজ হতে বেঁচে থাকি, গুনাহ হতে দূরে থাকি, এতিমের মাল ভক্ষণ না করি, অত্যাচার থেকে বিরত থাকি, পরস্পরে মিলেমিশে থাকি। আমরা তাকে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছি, তার রাসূল তার বনি সমূহের উপর আমল করেছি। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের শত্রু হয়ে গেছে, সেই জন্য আমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করে আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছি। নাজ্জাশীর বাদশা হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু সংক্ষিপ্ত ভাষণ মনোযোগ সহকারে শুনলেন। ভাষণটি খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি তার কথায় প্রভাবিত হলেন এবং তার থেকে কুরআন শরীফ শুনলেন। কুরআন শরীফ শুনে অশ্রু দমন করে রাখতে পারলেন না। কাফেরদেরকে দরবার থেকে বের করে দিলেন, মুসলমানদের সাথে ভালো ব্যবহার করলেন। কিছুদিন পর নিজেও মুসলমান হয়ে গেলেন। আল্লাহর রহমত তার উপর। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হিজরত করেননি, হাবশায় যাননি। মক্কায় দ্রুততার সাথে দুঃখ কষ্ট সহ্য করছিলেন, আল্লাহর দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কার বিভিন্ন বাজারে যেতেন, হজের সময় বিভিন্ন স্থান হতে আগত লোকেদেরকে দ্বীনের কথা বলতেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে মক্কার বাইরে দ্বীন প্রচার হতে আরম্ভ হয়। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। খুব সুন্দর বক্তব্য দিয়েছো। ইসলাম কিভাবে বিস্তার হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সহসঙ্গী সাহাবা কেরাম কিভাবে ইসলামের জন্য ওনারা কুরবানি দিয়েছিলেন, ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। খুব সুন্দর তোমার বক্তব্যের মাধ্যমে ফরিজ মল্লিক, খুব সুন্দর তুমি বক্তব্য দিয়েছো। ঠিক আছে বাবু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন যে বেজ দাঁড়িয়ে আছে দিনিয়াত মুনাজ্জাব বক্তব্যে 8 নম্বরে মাসলা মাসাইল শেখানো হয়, 7 নম্বরে আল্লাহ তাআলার 99টি নাম মুখস্থ করানো হয়, আর 7 নম্বরে আপনার কালিমায়ে তাইয়্যিবা, কালিমা শাহাদাত শেখানো হয়, এবং 9 নম্বরে নামাজের সমস্ত বিষয় তাদেরকে শেখানো হয়। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে আছে, ওদের কাছ থেকে আমরা শুনে নেব যে আসমায়ে হুসনা, মাসাইল, গোসলের ফরজ কয়টি, ওযুর ফরজ কয়টি, আর নামাজের যে দোয়াগুলো শেখানো হয়, পড়া হয়, সেই বিষয়টা আমরা আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শুনে নেব। সবাই বাবু
সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, সালাম দাও সবাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাবু তুমি বলো কালিমায়ে তাইয়্যিবা জানো? কালিমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। কালিমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জি ঠিক বলেছো। এবার তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ তাআলার 99টি নাম, কোরআন বলে ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদউহু বিহা, আল্লাহ তাআলার খুব সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সেই নাম নিয়ে নামাজের পরে যে কোনো সময় তোমরা আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম নিয়ে দোয়া করো, আল্লাহ তোমাদের দোয়াকে কবুল করবে। দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবে এক বছরের মধ্যে 14টি আল্লাহ তাআলার নাম এদেরকে মুখস্থ করানো হয়। হাদিসের মধ্যে আসছে ফরজ নামাজের পরে যদি কেউ দোয়ার পূর্বে আয়াতুল কুরসি পড়ে তার জন্য জান্নাতের 8টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর যদি কেউ আল্লাহ তাআলার 99টি নাম মুখস্থ করে আর সেই নামের মোতাবেক জীবন যাপন করে তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর হাদিসের মধ্যে আসছে যদি কেউ 40টি হাদিস মুখস্থ জবানি ইয়াদ করে তার অর্থ মোতাবেক জীবন যাপন করবে তার জন্য জান্নাতের 8টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি আর আল্লাহ তাআলার 99টি নাম আর 40টি হাদিস দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবে ধাপ ধাপ এদেরকে এই দোয়াগুলো আর হাদিসগুলো এবং আল্লাহ তাআলার নাম এদেরকে শেখানো হয়। আলহামদুলিল্লাহ আমরা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এখন জেনে নেব আল্লাহ তাআলার নাম। চলো বাবু আসমায়ে হুসনা সবাই বলো আল্লাহ। হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহু ইল্লাহু আর-রাহমানুর রহিমুল মালিকুল কুদ্দুস আল কুদ্দুস সালামুল মুমিনুল মুহাইমিনুল আজিজ আল আজিজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বিরুল খালিকুল বারিউল আল বারিউল মুসাউwirul গফফারুল ওয়াহারুল ওয়াহাব। মাশাআল্লাহ এক বছরের মধ্যে 14টি নাম এদেরকে শেখানো হয়। এবার তোমরা বাবু বলো যে গোসলের ফরজ কয়টি? 3টি। এক, তুমি বলো এক। একবার ভালোভাবে কুল্লি করা। 2, একবার নাকে নরম হাড্ডি পর্যন্ত পানি পৌঁছানো। 3, একবার সমস্ত শরীরে একটু পানি প্রবাহিত করা যেন এক চুল পরিমাণ স্তন কথা। মাশাআল্লাহ আমাদের শিক্ষার্থীদের উপর গোসল ফরজ নাই, তারপরে আপনারা এই গোসলের ফরজ শিখে নিন যে গোসলের ফরজ 3টি। একবার নাকে পানি দেওয়া, একবার কুল্লি করা আর একবার সমস্ত শরীরের মধ্যে পানি প্রবাহিত করা। যেমন এক চুল পরিমাণ যদি শুকনো থেকে যায় ফরজ গোসল তার হবে না। গোসল না হলে ওযু হবে না, ওযু না হলে নামাজ কোরআন তেলাওয়াত তার কবুল হবে না আল্লাহ তাআলার বারগায়। আলহামদুলিল্লাহ। এবার বাবু তুমি বলো যে ওযুর ফরজ কয়টি? জি ঠিক আছে বলো ওযুর ফরজ কয়টি? 4টি। এক, একবার ভালো কপালে চুল থেকে মিনিট পর্যন্ত এক কানের লতি থেকে এবং অন্য কানের লতি পর্যন্ত পুরো মুখমণ্ডল একবার ধোয়া। জি মাশাআল্লাহ। 2, উভয় হাত দুই হাত কর্ণিত একবার ধোয়া। জি মাশাআল্লাহ। 3, একবার মাথার 1/4 মাসাজ করা। 4, উভয় পা মুছা একবার ধোয়া। খুব সুন্দর মাশাআল্লাহ। জি গোসলের ফরজ 3টি, তার সুন্নাত 8টি। ওযুর ফরজ 4টি, তার সুন্নত হলো 13টি। মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর। এবার
তোমাদের কাছ থেকে জেনে নেব। সবাই বলো যে তাকবীরে তাহরিমা কাকে বলে? তাকবীরে তাহরিমা কাকে বলে? নামাজে কালিমা আল্লাহু আকবার, রুকু তাসবিহ, রুকুতে গিয়ে বলবো সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম, সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম, সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম। রুকু থেকে ওঠার সময় বলবো সামি আল্লাহু লিমান হামিদা, তাসবিহ সজায়, তাসবিহ সজায় গিয়ে বলবো সুবহানা রাব্বিয়াল আলা, সুবহানা রাব্বিয়াল আলা, সুবহানা রাব্বিয়াল আলা। সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তোমরা সানা জানো? সানা? জি হ্যাঁ। সবাই সানা বলো। সানা সানা সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। সবাই সালাম দাও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, একের পর এক শিক্ষার্থীরা উঠছে। দিনিয়া সিলেবাসের উপরে এরা প্রোগ্রাম দেখাচ্ছে। দিনের 14টি মৌলিক জ্ঞান এরা শিখেছে, সেই বিষয়ে এরা প্রোগ্রাম দেখাচ্ছে। আর 4টি এদেরকে সাবজেক্ট দেওয়া হয়েছে। 4টি সাবজেক্ট দেওয়া হয়েছিল, যে আল্লাহ তাআলার নাম যাকে আসমায়ে হুসনা বলেন, মাসলা মাসাইল বলেন, আর আকাইদ থেকে 2টি কালিমা এদেরকে শেখানো হয়েছে। আর নামাজের কি কি দোয়া পড়তে হয়, সানা কখন পড়তে হয়, আর তাকবীরে তাহরিমা কাকে পড়তে হয়, কখন পড়তে হয়, সেই বিষয় নিয়ে আপনার নামাজের পদ্ধতি এরা বলেছিল, দোয়াও বলেছিল। এখন মুকালামা পরিবেশন করবে। পর্দার গুরুত্ব, পর্দার বিষয় নিয়ে বক্তব্যে 2জন ছাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। 2জনই বক্তব্যেরই ছাত্রী, আর একজন বরখার সহিত, একজন এমনি সিভিল ড্রেসে দাঁড়িয়ে আছে। এরা পর্দার বিষয় নিয়ে মা বোনদের ভাইদেরকে মেসেজ দিচ্ছে। আপনারা মনোযোগ সহকারে এই মোকালামা পরিবেশন করুন। আসসালামু আলাইকুম বোন মুস্কান, তুমি কেমন আছো? ওয়ালাইকুম সালাম বোন আসিয়া, আমি ভালো আছি। ও তা তুমি তো পর্দা করে কোথায় চললে গো? আজ আমাদের পাশের গ্রামে জলসা আছে, সেখানে আমি গজল বলতে যাচ্ছি। ও আচ্ছা, তা তুমি যখন মেলায় যাও, বেড়াতে যাও, তখন তুমি পর্দা করো না? যারা বোকা তারা সব সময় পর্দা করে। মেলায় গেলে কত বন্ধুরা সেখানে থাকবে, আর আমি যদি পর্দা করে যাই তাহলে তো তারা আমার সাথে আনন্দ করবে না। আর জলসায় কত হুজুররা থাকে, তাদের সামনে যদি আমি পর্দা না করে যাই তাহলে তো তারা আমাকে খারাপ বলবে। আস্তাগফিরুল্লাহ। বোন মুস্কান, এটা তুমি কি বলছো? এই কাজটা তোমাদের জন্য মোটেও ঠিক না। কোনো মুসলমান ব্যক্তির জন্য এই কাজটা ঠিক নয়। এটা মহান বিপদগামী বুদ্ধি। কেন ঠিক নয়? আমার দরকার সবার কাছে, আমার যেন দাম থাকে। তাছাড়া এখন আনন্দ ফুর্তি করার সময়। বোন তুমি ভুল বলছো, কারণ মহান আল্লাহ তাআলা আলিমুল গায়ব, তিনি তোমার অন্তরের সব কিছুই জানেন। আর তুমি আল্লাহকে না খুশি করে মানুষের কাছে দাম পাওয়ার জন্য পাপের পথে গিয়েছো। এছাড়া আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নারীকে পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি পর্দা করবনি বলে দিতে, আমি বুড়ি হয়ে গেলে পর্দা করব। আমি যখন নামাজ পড়ি তখন পর্দা করি, আমি যখন কোরআন তেলাওয়াত করি তখন পর্দা করি। এ থেকে বেশি কিছু আমি আর পারবো না। কত মেয়েরা যে মোটেও পর্দা করে না, তাদের চেয়ে আমি অনেক ভালো। বোন তুমি ভুল বলছো, কারণ মহান আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নারীকে পর্দার মধ্যে থাকতে বলেছেন, এবং আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ এবং তিনি কুরআনুল কারীমের আরো বলেছিলেন, হে নারীরা, তোমরা নিজ নিজ গৃহে বন্দী থাকো, তোমরা জাহেলিয়াতের যুগের মতো মেয়েদের ঘুরে বেরিও না। এই তুমি এত জ্ঞান কোথা থেকে শিখেছো? হ্যাঁ,
আমি শিখেছি আমাদের গ্রামে, অর্থাৎ কুড়ালবার দিনিয়াত মুনাজ্জম মাকতাব থেকে শিখেছি। সেখানে আমাদের মাওলানা সাহেব আমাদের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করান। তুমিও চলো, তুমিও অনেক ইলমে দিনের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। না না, আমার কাছে মক্তব যাওয়ার মতো কোনো সময়ই নেই। তাছাড়া এখন আমার কাছে অনেক সময় আছে। আমি বুড়ি হয়ে গেলে নামাজ পড়বো, রোজা রাখবো, কোরআন তেলাওয়াত করবো, পর্দা করবো, তখন আমার দরকার, এখন আমার দরকার নেই। বোন, তুমি বললে বুড়ি হয়ে গেলে পর্দা করবে, কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা যৌবনের ইবাদতকে বেশি পছন্দনীয় করে, তাই তিনি যৌবনের হিসাবটা আগে নেবেন। এছাড়া আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, তুমি যেটুকু ইলমে দিনের জ্ঞান অর্জন করবে সেটুকু অপরের মধ্যে পৌঁছে দাও। তুমি একা ভালো হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে না। আচ্ছা বোন, তুমি কি বলতে চাইছো? আমি দরকার ছাড়া বাহিরে যেতে পারবো না? আমি বেপরদা হয়ে বাইরে ঘুরতে পারবো না? আমি এসব কিছুই মানতে পারবো না। তাহলে বোন, তাহলে তোমাকে একটি কথা বলছি, শোনো। ধরো আমি তোমাকে একটি দোকানে নিয়ে গেলাম, সেখানে কয়েকটি চকলেট খোসা ছাড়ানো অবস্থা আছে আর কয়েকটি চকলেট প্যাকেট করা আছে। তাহলে তুমি কোন চকলেটটা কিনবে? কেন, পেক করা চকলেটটাই কিনবো। কেন? পেক করা চকলেটটা আছে সেটা খুব সুন্দর, আর বাইরের যে খোসা ছাড়ানো চকলেটটা আছে তাতে কত মশা মাছি ধুলো ময়লা ভরে আছে। আর পেক করা চকলেটটা অনেক দামি বলে মনে হয়, আর পেক করা চকলেটটাই আমি অনেকদিন ব্যবহার করতে পারবো। বোন, এবার তুমি বুঝতে পারবে খোসা ছাড়ানো চকলেটের মতো তোমার জীবনটাই কেমন হবে। প্যাকেট যেমন চকলেটকে নিরাপত্তা দেয়, ঠিক তেমনি বরকা দেবে নিরাপত্তা, সৌন্দর্য, সম্মান। আচ্ছা বোন, আজকালের মা বোনেরা কি এগুলো জানেন না? হ্যাঁ অবশ্যই, অনেকে এগুলো জানেন, তবুও জেনে শুনে পর্দা করে না। মা বোনেরা জানেন যে তারা বেপর্দা হয়ে ঘুরলে, খারাপ কাজ করলে তারা 4 জন পুরুষকেই জাহান্নামে নিয়ে যাবে। হায় হায় বোন, আমার কারণে এতগুলো লোক জাহান্নামে যাবে? না না, আমি আর মন কঠিন গুনাহের কাজ করব না। আজ আমার চোখ খুলে গেছে, এবার থেকেই আমি পর্দা করেই চলবো ইনশাআল্লাহ। বোন, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা আমার কাছে নয়, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে হবে। চলো আমরা সকলেই মিলে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাই। আচ্ছা বোন আসিয়া, তোমাদের মক্তবে কি আমাকে ভর্তি নেবে? আমিও যেন তোমার মতো মক্তবের ইলমে দিনের শিক্ষা অর্জন করতে পারি। হ্যাঁ অবশ্যই, তুমি আমাদের মাওলানা সাহেবের সাথে কথা বলে মক্তবে ভর্তি হয়ে যাও। আচ্ছা, তাই হবে। চলো আমরা সকলেই মিলে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাই। ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে হেদায়েত নসিব করো, আমাদেরকে সঠিক বুদ্ধি দান করো। আমরা যেমন মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মতো ধৈর্যশীল ও পর্দাশীল হতে পারি। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমিন। মাশাআল্লাহ, দাঁড়িয়ে যাও দুইজন, নেহা আর নসিমা। নেহা কে? নসিমা তুমি। মাশাআল্লাহ, তোমাদের অনেক গিফট এসেছে। একজন 100 টাকা দিয়েছে, তোমরা দুইজনই নিয়ে নাও। বাঁ হাতে মাইক্রোফোন ধরো, দুইজন ডান হাত দাও। টাকা নিয়ে নাও দুইজন। ওর আব্বার জন্য দোয়া করার কথা বলেছে, তোমরা যে প্রোগ্রাম দেখিয়েছো মোকালামা। আরেকজন 100 টাকা দিয়েছে, সব আমাদের জামাই বেশিরভাগ। ভাতিজিকে ভাগ্নিকে বিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, আর জনি বাবুর দিক থেকে একবার 500 টাকা দেওয়া হয়েছিল, এখন তোমাদেরকে দুজনকে 200 টাকা দিয়েছে। তুমি 100 নাও, তুমি 100 নাও। তো তোমরা কি বিষয়ে মুকালামা পরিবেশন করছিলে? নসিমা, নেহা, দুজন বলো, তোমরা কি বিষয় নিয়ে আজকে মুকালামা বলছিলে? পর্দার গুরুত্ব। পর্দার গুরুত্ব। তো তোমরা মক্তবে ঢোকার আগে বোরখা পরতে? জি হ্যাঁ। বোরখা পরতে? হ্যাঁ। তো তোমার মা বোরখা পরে? তোমরা যে মক্তবে পড়ছো তোমরা বোরখা পরো, তোমার মা, তোমার বড় আপা ওরা বোরখা পরে না? তো বলতে তো হবে। হ্যাঁ, অনেক কারগুজারি নন্দীগ্রামে আছে, ভগবানপুরেও আছে। অনেক মক্তবের ছাত্ররা, সরবেড়িয়াতে একজন ছাত্র ঘুমিয়ে আছে আর সূরা ফিল তেলাওয়াত করছে। তার মা, আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েত জনাব মমতাজ বাবু, আপনি যদি কোথাও এসে থাকেন, এখানে এসে থাকেন, অনুগ্রহ করে আমাদের স্টেজে আসবেন। জি, পঞ্চায়েত বাবু মমতাজ আলী সাহেব যদি এখানে এসে থাকেন তাহলে আমাদের স্টেজে আসবেন। আলহামদুলিল্লাহ, তোমাদের উপর পর্দা ফরজ নাই, নেহা আর নসিমার উপর। তো একজন ছাত্র ঘুমিয়ে আছে আর সূরা ফিল তেলাওয়াত করছে, তার আব্বা মা চমকে উঠলো যে কি ব্যাপার,
দেখছে যে সূরা ফিল তেলাওয়াত করছে। একটি বিয়ে বাড়িতে আমরা গেছিলাম, বিশাল হাইফাই বিয়ে বাড়িতে। তো ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে মুরগির পাকোড়া নিয়ে আর সালাদ দিয়েছিল আর চাট দিয়েছিল, আমরা খাচ্ছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পানি একজন পান করছিল, তো মক্তবের একজন ছাত্র আমাদেরকে দেখে বলছে যে আব্বা, আমরা দুনিয়াতে শিখেছি যে বসে পান করতে হয় আর বসে খেতে হয়। আব্বার হাত থেকে খানার প্লেট কেড়ে নিল, বটলও কেড়ে নিল। অনেক কারগুজারি আছে। নন্দীগ্রামের বুকেও একজন কারগুজারি দিচ্ছিলেন। যখন থেকে সে মেয়ে মক্তবে ঢুকেছে তখন থেকে তার মা বরখা পরা শুরু করেছে, তার আব্বা মাথায় টুপি রেখেছে, প্যান্ট শার্ট ছেড়ে দিয়ে পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরা শুরু করেছে। অনেক কারগুজারি আছে। মক্তবে যখন ছেলেমেয়েরা ঢুকে তার বাবা চেহারাতে দাড়ি রাখা শুরু করে দিচ্ছে, আর সেলুন দোকানে গিয়ে দাড়ি কাটে না। আরো অনেক কারগুজারি। মক্তবে যখন ছেলেমেয়েরা ঢুকেছে তখন থেকে তার বাপ ডিসকানেক্ট কেবল কেটে দিয়েছে যে আর বাড়িতে আর টিভি চালানো যাবে না, আমার ছেলেমেয়েরা কোরআন শিখেছে। আলহামদুলিল্লাহ অনেক কারগুজারি আছে যে একজন ছেলে ঘুমিয়ে আছে, মক্তবে হামদ পড়ানো হয়, आओ आओ सर को झुकाओ गीत खुदा की हमद की गाए, ও হামদ পরিবেশন করছে। তাই মা বোনদের ভাইদের কাছে অনুরোধ, আপনাদের ছেলেমেয়েরা খুবই ভাগ্যবান, আপনাদের কপালও খুব ভালো, আর আপনারাও ভাগ্যবান যে আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। আপনাদের ছেলে এবং মেয়েকে যদি মক্তবে না দিতেন, না আমি নিগরা হতাম, না ইন্সপেক্টর হতাম, না এই মক্তবের অ্যাঙ্কারিং আমি করতে পারতাম, না আমার মুআল্লিম হতো, না এই কুরআনবাড় মক্তবের নাম রাখা হতো। অনেক অনেক আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ আমরা দিন শিখিয়ে পর্দার হাইলে এদেরকে রেখে আপনাদের কাছে আপনাদের ছেলে মেয়েরা আপনাদেরকে বলছে যে মা কিভাবে পর্দা করতে হবে, বিয়ে বাড়িতে গেলে কিভাবে পর্দা করতে হবে, কোন জায়গায় অনুষ্ঠানে গেলে কিভাবে পর্দা করতে হবে, রাস্তায় চললে কিভাবে পর্দা করতে হবে। মা বোনদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ, আপনাদের সম্মান আপনাদের ইজ্জত আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক বড়, আর আপনাদের মেয়েকে আপনারা দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আজকে নেহা আর নসিমা দুজন আমাদের স্নেহের ছাত্রী খুব সুন্দরভাবে পর্দার বিষয় নিয়ে মোকালামা পরিবেশন করেছে। তোমরা অনেক টাকা পেয়েছো, ভালোভাবে খাবে আর আমাদের জন্য দু হাত তুলে দোয়া করবে, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ? কাকে কাকে খাওয়াবে, কাকে কাকে খাওয়াবে, টাকার ভাগিদার কাদেরকে করবে? সর্বপ্রথম মাকে খাওয়াবে, তারপরে আব্বুকে, ওস্তাদজিকে, মক্তবের জিম্মেদারদেরকে, ঠিক আছে? তুমিও খেয়ে নিবে না? তুমি খাবে না? খেয়ে নিবে, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ? ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, তোমরা আরো ভালো করে মন দিয়ে পড়াশোনা করো। আমাদের দোয়া তোমাদের প্রতি থাকলো, ঠিক আছে? সালাম দাও মা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বারবার যেহেতু এখানে লাইভ টেলিকাস্ট চলছে, এসব কথা বলার নাই, দুঃখের বিষয়। আপনাদের কাছে অনুরোধ, বারবার একটি কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে আপনারা বসুন, আর কমিটির সাথীদের উদ্দেশ্যে বলছি যে চেয়ার যে আপনারা মাগাচ্ছেন তাড়াতাড়ি মাগিয়ে নিন, ইনাদের বসার জায়গা করে দিন। রাস্তা কিন্তু জাম হচ্ছে, অনেক সাথীদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে, তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ একটু বসুন। আর আপনার এলাকার এই প্রোগ্রাম, আপনার এলাকার ছেলে মেয়েরা, কারো রিলেটিভে ভাইপো, কারো রিলেশনে ভাতিজা লাগে, সম্পর্কে কেউ না কেউ ব্লাডের রিলেশনে, তার জেনারেশনে সেই রিলেশন লাগে, তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করজোড়ে ভাবে যে এখানে আপনারা বসে যান। দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায় ঘন্টা ঘন্টা, আর বসে প্রোগ্রাম আপনারা দেখছেন না। যাই হোক, আমরা তো বলতে থাকবো, আমল করা না করা আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করে। আর সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে বড়দের সম্মান করে, বড়দের কথা মানে, ছোটদেরকে ভালোবাসে, ওলামাদের কথা শুনে, ওলামাদেরকে ইজ্জত করে। আমরা একজন নগণ্য আলিম আপনাদের এলাকার, আমি একজন মৌলানা, দীর্ঘ 7-8 বছর ধরে আপনাদের মসজিদে আমি তারাবি শুনিয়েছি, অনেকবার জুমা পড়িয়েছি, শত বার জুমা পড়িয়েছি।
সেটা আনলিমিট আমার ক্যালকুলেশনে নাই যে কতবার আমি জমা পড়িয়েছি মসজিদে। তাই আপনাদের কাছে নগণ্য এলাকার ভাই হয়ে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যে বসে যান, রাস্তা অনেক জাম হচ্ছে, অভিযোগ আসছে। ভলেন্টিয়ার সাথীদের কাছে বলবো ভাইদের গায়ে হাত বুলিয়ে ওনাদেরকে বসার জায়গা করে দিন, ঠিক আছে? এখন আপনাদের সম্মুখে আবার 4টি ভাষায় আরবি, ইংলিশ, উর্দু, বাংলা সূরায়ে ফিলের বিষয় নিয়ে এখন আপনাদের সম্মুখে ছাত্ররা 4টি ভাষা প্রোগ্রাম পরিবেশন করবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। In the name of Allah, most gracious, most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। अलम तरो कैफा फअला रब्बुका बिअसहाबिल फील। Have you not considered it how your Lord dealt with the people of the elephant? क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? আপনি দেখেনি, অবগত হননি আপনার প্রতিপালক অসি বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। Did he not make their fall to end in vain? क्या उनसे उनकी मक्र व फरेब को बातिल नाकाम नहीं कर दिए? তিনি কি তাদের ভেদ বিফল করে দেননি? وأرسل عليهم طيرا أبابيل। And he sent on them birds in flocks. और उनसे उन पर हर सिमत से परिंदों के झुंड भेज दिए। তিনি তাদের উপর ঝাঁক ঝাঁক আবাবিল পাখি প্রেম করেন। तरमीम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल। Striking them with stone of baked clay. और उनसे उन पर हर सिमत से जो उन पर कंकरीले पत्थर मारते थे, যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল পাথরকুচি। فجعلهم كعصف مأكول। Then he made them like meat eaten up by Italy. फिर अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह काट दिए। তারপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত ঘাসের নয়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, সূরা ফিলের খুব সুন্দরভাবে তোমরা 4টি ভাষায় প্রোগ্রাম দেখিয়েছো। আমাদের সম্মুখে এই এলাকার জনপ্রতিনিধি জনাব শেখ মুমতাজ সাহেব, যিনি এই এলাকার পঞ্চায়েত উপস্থিত হয়েছে, তার সাথে সাথে ধুসিয়া ও বাবুইয়া খালপাড় জামে মসজিদের ইমাম, তার সাথে দিনিয়াতের উনি মুআল্লিম জনাব মৌলানা আব্দুল হামিদ সাহেব, উনিও উপস্থিত হয়েছেন। তার সাথে সাথে রমজান ভাই উনি এসেছেন, আব্দুর রশিদ সাহেব উনিও এসেছেন। ওনাদেরকে কুরালবাগ মক্তবের পক্ষ থেকে বেজ এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করিনি। মৌলানা মুমতাজ ভাইকে, আব্দুর রশিদ সাহেব, রমজান ভাই, হাফেজ আব্দুল হামিদ সাহেবকে বেজ এবং ফুলের তোড়া দিয়ে আপনারা তাড়াতাড়ি বরণ করিন। ওনারা ধসিয়ার মক্তব চালান। রমজান ভাই দাঁড়িয়ে যান, আব্দুর রশিদ সাহেব, হাফেজ আব্দুল হামিদ সাহেব মৌলানাকে বরণ করিন। পঞ্চায়েত ভাই, পঞ্চায়েত ভাইকে বরণ করেন। মাশাআল্লাহ, পরস্পরে মেহমানরা আসছেন, অতিথিরা আসছেন, বরণের কাজ চলছে। এখন আমাদের সম্মুখে বক্তব্যের ছাত্রী উপস্থিত হয়েছে। নাত পরিবেশন করবে।
জি মুস্কান খাতুন নাত পরিবেশন করবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बड़ी जिसके वसीले से बनी है। ओ जिसके लिए महफिल कौनैन
ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। খুব সুন্দর তুমি গজল বলেছো। আবার পুনরায় জনি বাবুর পক্ষ থেকে তোমাকে খুব সুন্দর একটা নোট দেওয়া হচ্ছে, সেটা 100 টাকা। কি বলবে? জাযাকাল্লাহু জাযাকাল্লাহু খাইরুন। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো তুমি গজল বলেছো। ঠিক আছে মা, যাও সবাই দাঁড়িয়ে যাও। আমরা দৈনিক জীবনে খাই এবং পান করি, আর যদি দোয়া মোতাবেক আল্লাহ এবং তার রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক আমরা খাই পান করি, সেটা ইবাদত। ঘুমানোও ইবাদত, পান করাও ইবাদত, আলহামদুলিল্লাহ। আর আমাদের শিক্ষার্থী 3 বুকের ছাত্র এবং ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে 3 নম্বর কিতাবের। এরা অনেক দোয়া এরা জানে, অর্থ জানে। আজকে সম্মুখে আমরা কিছু এদের কাছ থেকে আমরা শুনে নেব যে কি কি এরা দোয়া জানে, আলহামদুলিল্লাহ। তার সাথে সাথে এরা কাছাকাছি 22টা হাদিসও ইয়াদ করে নিয়েছে, যেটা এর পূর্বে আমি বলেছিলাম যে 40টা হাদিস যদি কেউ ইয়াদ করে আর অর্থ সহ যদি মুখস্থ করে নেয়, বিনা হিসাব কিতাবে জান্নাত। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে আছে, এদের কাছ থেকে দোয়া ও সুন্নতের বিষয় নিয়ে আমরা জেনে নেব। বাবু সবাই মাইক্রোফোন হাতে নাও, সালাম দাও সবাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, তোমরা বলো মসজিদে প্রবেশের পূর্বের দোয়া কি দোয়া আছে? আল্লাহুম্মা আফতাহ আবওয়াবা রাহমাতিক। অর্থ আপনি আমার জন্য নিজ রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিন। মসজিদে প্রবেশ হওয়ার সুন্নাত কয়টি? 6টি। 1 নম্বর 1 ওকে জুতা খোলা, নম্বর 2 দিয়ে মসজিদ হতে দোয়া, নম্বর 3 মসজিদ হতে বিসমিল্লাহ পড়া, 4 নম্বর 4 দারুদ শরীফ আর সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ পড়া, 5 মসজিদে প্রবেশে আল্লাহুম্মা আফতাহ আলি আবওয়াবা রাহমাতিক পড়া, 6 ইতিকাফের নিয়ত করা। দাওয়াত খাওয়ার পরের দোয়া কি দোয়া আছে? আল্লাহুম্মা আত'ইম মান আত'আমানি ওয়াসকি মান সাকানি। হে আল্লাহ, যিনি আমাকে খাওয়ালেন আপনি তাকে খাওয়ান, এবং যিনি আমাকে পান করালেন আপনি তাকে পান করান। মাশাআল্লাহ, আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠি, শোয়ার পূর্বে দোয়া আছে আর ঘুম থেকে ওঠার পরেও দোয়া আছে। সকাল হলে আমরা কি দোয়া পড়ব? আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। অর্থ আমরাও পুরো পৃথিবী আল্লাহর জন্য সকাল করে জগতের প্রভু। মাইক্রোফোন চেঞ্জ করো, সবার হাতে দাও, সবার হাতে। সন্ধ্যা হলে কি দোয়া পড়ব? আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। জি, অর্থ আমরা পুরো পৃথিবী আল্লাহর জন্য সন্ধ্যা করেছি, যিনি উভয় জগতের প্রভু। মাশাআল্লাহ। এবার তোমাদের কাছ থেকে জেনে নেব হাদিস নম্বর 11, ঈমান সম্পর্কিত কি হাদিস আছে? ইজা সাআলতা ফাসআলিল্লাহ। যখন তুমি কিছু চাও আল্লাহর কাছে চাও। যখন তোমরা কিছু চাও আল্লাহর কাছে। তো তোমরা যে স্কুলের মক্তবের পরীক্ষা দিতে এসেছিলে, তার পূর্বে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চেয়েছিলে? জি হ্যাঁ। হ্যাঁ, দোয়া চাইবে। হাদিস নম্বর 11, ইবাদত সম্পর্কিত। আফজালুল আমালি ইনদাল্লাহি সালাতু ফি আউয়ালি ওয়াক্তিহা। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমল হলো প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়া। হাদিস নম্বর 13, মুআমালাত। তুবা লিমান তাবা কাসবু। অর্থ সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য যার উপার্জন হালাল। হাদিস নম্বর 14,
إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله অর্থাৎ ঘরে প্রবেশ করলে ঘর বাসিন্দাকে সালাম করো। মাশাআল্লাহ, অনেক তোমরা হাদিস জানো আর তার দোয়াও জানো, অর্থও জানো। আজান কটায়? ঠিক আছে, এখন সময় আছে। জি, হাদিস নম্বর 14 ইবাদত সম্পর্কিত। الدعاء سلاح المؤمن والدعاء من الهديات হাদিস নম্বর 17 من ادعى হাদিস নম্বর 19 সামাজিকতা সম্পর্কিত। রিজাল রব্বি ফি রিজাল ওয়ালিদ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি পিতা সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর তোমরা হাদিস শুনিয়েছো বা তার অর্থ দিয়েছো, কিন্তু তোমাদেরকেও আমল করতে হবে। সবাই মাইক্রোফোন সামনে নাও। আজ থেকে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তোমাদেরকে বলতে হবে যে আব্বা মা যে কথা বলবে তোমরা মানবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। মা যদি মোবাইল চালাতে মানা করবে দূরে থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আব্বা মা যদি নামাজের হুকুম দেয় নামাজ পড়বে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ওস্তাদজির কথা মানবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। বক্তব্যের জিম্মেদারের ইনশাআল্লাহ। টিউটর মাস্টার যে পড়াতে আসে তার সম্মান করবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। স্কুলে গিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে পড়াশোনা করবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। মাস্টার মশাইয়ের সম্মান করবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, সালাম দাও সবাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমাদের সম্মুখে আজানের সময় হয়ে আসছে। ইংলিশে বক্তব্য পরিবেশন করবে শেখ মিনহাজ, ইংলিশে বক্তব্য দিবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বাদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। He Allah created man and taught him to speak. Hadith, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, convey my message to the people even though it be only one verse. Hadith, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, dua is the weapon of a believer. It is the duty of every Muslim to pass the message of deen one to others. An effective of fulfilling this duty is through speech and advice. It is therefore necessary to practice and learn the art of giving speech of anything religious topic so that the message of deen can be passed one to others. As this duty can only be fulfilled with the help of Allah, it will be necessary to learn the method of making dua and to continue asking Allah for His help. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.